Hi friends, welcome back to SRB Creators, and it's me Sunil Kumar here. So a warm welcome to all to SRB Creators. So what and all we are going to study in this chapter will show in next figure. So ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಏನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ I am making you study today. So we are going to deal with the third part of magnetic effect of electric current. So here we are going to study one magnetic effect or a magnetic field due to current through a circular loop. Next, magnetic field ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸೊಲೊನಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊಲೊನಾಯ್ಡಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದೀಸ್ ಆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವೈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, what from first, second, third, first part, second part, whenever I start doing, I'll always go with all the classes. I'll just revise and go from beginning. So from beginning we study what is magnetic field, what is magnetic field line, what are the properties, then what is the straight conductor, next right hand thumb rule. So magnetic field, the area around which magnetic effect can be seen is called magnetic field. The lines representing magnetic field is called magnetic field lines. What are the properties? The properties are like pole repel and like pole attract. The magnetic field lines start from north to south, and inside they start from south to north. It has both magnitude and direction, and the magnetic field line never intersect each other. The magnetic field has higher strength at the poles. This was the first class. Now in the second class what we said, what is the magnetic field due to a current in a straight conductor. So what we had, the straight conductor, and we had a cardboard, fixed cardboard, key, rheostat, ammeter, battery. These are our set up in a series. So before switch on the battery, we'll sprinkle some iron filings, and once we switch on the battery, we'll gently tap on it and the current is flowing in this direction. We see that there is some concentric formation of magnetic field line. So before I said we have to before video we said, I have said that in a straight conductor we have to remember only main thing is 4 scenario. So what was the first scenario? Magnetic field line direction depends upon direction of current. Directly magnetic field direction depend upon the direction of current. How we did? By taking a compass near to the conductor and we see in which direction the north indicator is showing, we take that as a direction. Once we reverse the current, the magnetic needle reverse the direction, and we take on that direction. This was that. What was second? Higher the current, higher the magnetic field. Correct? Higher the current, higher the magnetic field. Higher the current, higher the deflection. That means will be the more magnetic field over there. Third one, as we are moving away from the point P to Q, magnetic deflection becomes less in the magnetic compass. Why? Because we are moving away from the magnetic field. Fourth point, the concentric circles which represent magnetic field line becomes larger and larger once we move away from the conductor. Then we learn what is right hand thumb rule. What is right hand thumb rule? Take a conductor and we should know the direction of the current, such that take a conductor in a hand such that thumb finger indicates your direction of current. Remaining 4 finger indicates your magnetic field line direction. What is the use of right hand thumb rule? It's used to find out the magnetic field line directions. So the same thing we'll go and study. I'll explain in a Kannada. So
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂದೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸು ಏನಿದ್ರು ಫಸ್ಟಿಂದನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಏರಿಯಾ, ಆ ಏರಿಯಾದೊಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದ ಏರಿಯಾ ಅರೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನು ಯಾವ ಲೈನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತೀವಿ. ದ ಲೈನ್ ವಿತ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಚೆ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನು ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಎರಡು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫರ್ಗೆಟಿಂಗ್, ಎನಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಎನಿವನ್? This is done, this is done, this is done, this is done. One properties, they do not intersect. ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ ಆಯಿತು, ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ ಆಯಿತು, ಇದಾಯಿತು. ನನಗೂ ಏನೋ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಏನಿರ್ಬೋದು ಅದು? ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್. ದೆನ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಅಬೌಟ್, ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಏನದು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋರ್ಡ್ ಶೀಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಕೀ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್ ಇತ್ತು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ನ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಜೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೇನು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ, so if you want to study about the magnetic effect due to a straight current in a straight conductor, we should remember what? 4 scenario. What is the first scenario? First scenario idu, direction of magnetic field directly depends upon the direction of current. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡು, ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಹೈಯರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಟು ಕ್ಯೂ, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ವೈ? ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪಿ ಇಂದ ಕ್ಯೂಯಿಂದ ನಾವು ಕಾಂಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತು, ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲು ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ನ, ಅದು ಕಂಡಕ್ಟರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು ಓದಿದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರು, ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ ಕರೆಂಟ್ ವೈರ್ನ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಥಂಬ್ ಫಿಂಗರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಮಿಕ್ಕಿರೋ 4 ಬೆರಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಯೂಸ್ ಏನು? ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್, ಇಲ್ಲವರೆಗಾಗಿದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ಓದ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಬರೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಒಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪಿಂದ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಇದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ನೇಮ್? ಏನಿದೆ ಟಾಪಿಕ್ ನೇಮ್ ಇದು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ಸು, ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪು, ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ
ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಡೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕಾರ್ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ 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 ಅವೇ ನೋಡಿ, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾ 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 ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟರ್ ಅಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, at a midpoint. So we can say that if there is a circular coil having n turns, ಏನು ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲು ಒಂದೇ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿಲ್ಸ್, ನಾವು ಆ ಕಾಯಿಲ್ನ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ತಾನು ಬರಿಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾರಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದರು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, see simple, it is nothing the same. We'll put iron filings and if we tap we'll see this concentric circle. See here also one concentric circle we'll have, here also one concentric circle, circle like this one time. At midpoint we'll have a straight line. That means at this point magnetic field will be same throughout. Magnetic field will be same thoroughly, yeah. So only it is forming a straight line. So in English term we speak, if there is a circular coil having n turns, if it has a n turns, the magnetic field produced is n times larger, correct? The magnetic field produced n times larger that produced in a single turn. Because why? Current in each circular loop has same direction and field due to each turn just added up, correct? For that I'll say how. See, for example, I'll have one turn here, I am getting magnetic field bit, I'll have to, the magnetic field is 5. If I have n number of turns, n number of magnetic field. Simple. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ನಿಮಗೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟರ್ನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊತೀನಿ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಬೀಳೋದು ನನ್ನ ಕರೆಂಟು. ಬಟ್ n ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ n ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಟರ್ನ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು, ಎರಡು ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಸೊ n number of turns will get n number of magnetic field. The field produced in n times is larger than the single. one turn ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Simple. So now see magnetic field due to a current in a solenoid. So how, if we are taking a solenoid, what is the magnetic field in a solenoid when the current is passing through it? Before doing that, I'll show few solenoid diagrams to you, how it actually presents. This one and this one. This is one and one more I wanted. I don't know why it's not opening. Yeah.
So solenoid. So simple. Solenoid is nothing but a circular coil of insulated copper wire made in a cylindrical shape. Made in a cylindrical shape is called solenoid. A coil of many turns of insulated copper wire made in a cylindrical shape is called solenoid. So it behaves as a bar magnet. When I plot a see magnetic field generated by solenoid, the field pattern is resembles as a long bar magnet. How? See, it's moving like this, it's moving like this, it's moving like this. Correct? So now I said, what is the definition of solenoid? Solenoid is nothing but a coil of many turns of insulated copper wire closely wrapped in a cylindrical shape is called as a solenoid. So it behaves as a what? Bar magnet. So if it behaves as a bar magnet, so one end will act as a north pole, another end will act as a south pole. So see, one end will act as a north pole, another end will act as a south pole. Inside, see, inside a solenoid is a halo. So the magnetic field line inside, see, you can see magnetic field inside the solenoid, magnetic field line inside the solenoid, magnetic field line inside the solenoid are parallel and straight lines. Parallel and straight line. It means what? Magnetic field inside the solenoids are uniform. Magnetic field inside the solenoids are uniform. Got my points? So the magnetic field inside the solenoid is uniform. So if the magnetic field is inside the solenoid is uniform, what can we assume that? So if a magnetic field inside a solenoid is uniform, that it indicates that magnetic field inside the solenoid is very strong. Very strong. A very strong magnetic field can be produced inside the solenoid. So inside the solenoid, that means inside it, the magnetic field is very much high. So a soft iron, a piece of soft iron, when placed inside the coil, either ಒಳಗಡೆ, inside this coil, it can be converted into magnet. So simply a strong magnetic field is produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material. Magnetic materials are what? Soft iron. So this solenoid can be used to magnetize a magnetic material, and if a soft iron is placed inside it, it can be magnetized, and the magnet formed by solenoid is called electromagnet. Done? So the same thing now we'll see. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊಲೋನೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊಲೋನೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊಲೋನೈಡ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋಸಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೊಲೋನೈಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಎ ಸೊಲೋನೈಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ wrapped in a cylindrical form is called solenoid. Then solenoid behaves as a bar magnet. Solenoid behaves as a bar magnet. Solenoid ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು, ಒಂದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಮೇನ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೊಲೋನೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೊಲೋನೈಡ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೊಲೋನೈಡ್ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೊಲೋನೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಸೊಲೋನೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೊಲೋನೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಯೂಸ್ ಸೊಲೋನೈಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸಪೋಸ್ ಹಿಂಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇದರೊಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಏನಂತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನೇನಂತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಸಿಂಪಲ್, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಥಿಂಗ್, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊಲೋನೈಡ್ ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸೊಲೋನೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊಲೋನೈಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ in many turns of circular coil of insulated copper wire wrapped closely in a form of cylindrical shape is called solenoid. The solenoid behaves as a bar magnet. Hence it behaves as a bar magnet. One end acts as a north pole, another end acts as south pole. Inside solenoid, the magnetic field lines are straight and parallel. That means magnetic field at in any point inside the solenoids are same. Hence we can say magnetic field inside the solenoids are uniform. So the strong magnetic field produced inside the solenoid used to magnetize magnetic material. If a soft iron is put inside the if a soft iron is placed inside the coil, it converts into a magnet. That magnet is called as a electromagnet. ಸೊ ಸೊಲೋನೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಒಂದು ವೈರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೊಲೋನಾಯ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಸೊಲೋನೈಡ್ ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಆ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನು. ಇಂಟೀರಿಯರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಂಟೀರಿಯರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೊಲೋನೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೊಲೋನೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೊಲೋನೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೊಲೋನೈಡು. ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾವುದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಸೊಲೋನೈಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ನಾವು ಸೊಲೋನೈಡಿಂದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಟುಡೇ. ಸೊ ಏನೇನು ಕಲ್ತೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು, 1 ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಟುಡೇಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ವಿ ಟೇಕ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್. We see that there is a formation of concentric circle, but at the midpoint we have a straight line. And one more thing, n turns will have n magnetic field. Simple, friends. Then what we studied then, solenoid. Solenoid is nothing but a number of coils insulated with copper wire and shaped in a closely in a cylindrical shape is called a solenoid. And it behaves as a bar magnet, so it has north and south pole.
and hence the magnetic field formed inside the magnetic lines formed inside the solenoid are straight and parallel. It means that magnetic field is same inside the same at all the point. It means magnetic field is uniform inside the solenoid. The strong magnetic field produced inside the solenoid is used to magnetize the magnetic material like soft iron. The magnet which is magnetized, the magnet which is formed from the solenoid is called electromagnet. Simple. This is what we learned today. So ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಿಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಎನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್, ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಎನ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಎನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಲೊನಾಯ್ಡ್. ಸೊಲೊನಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ನ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೊಲೊನಾಯ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ? ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಈ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಆದರೆ ಒನ್ ಎಂಡು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಎಂಡು ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಇನ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೊಲೊನಾಯ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಹಿಂಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾನು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಂದರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೊಲೊನಾಯ್ಡ್ ಏನಿದೆ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಇದರಿಂದ ಯಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್? ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೊಲೊನಾಯ್ಡ್. ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಥ್ರೂ ಮೋಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, please comment on the video. I'll clear all your doubts. Don't keep your doubts to for long. I got a doubt, why should I ask in YouTube? Why should I comment? I'll ask with my teacher. Fine, no issue. Directly you can ask me. I'll sort out in a next video when I'll do. ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ ಡೌಟ್ಸ್ ಅವತ್ತೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, suggest to all your friends so that they can even come to know how I can teach. I am teaching. So only I am teaching in Kannada and English, and Hindi and English. In a both way I am teaching, so that a student can get involved, they can get all the knowledge about the subject. So if you like this video or my teaching way, please do subscribe, like and share. So thank you all for watching. We'll see you in next video. Bye bye.